Somebody's getting it, somebody's getting my love. Somebody's getting it, You're listening to the Redendron Show, a podcast that teaches creatives 21st century skills to bridge the gap between their passion and profit. My name is Anmol Gurung, and I'm sitting down with professional creatives to talk about their processes, tactics, routines, and the lessons they've learned. I'm here today with Anmol Gurung, a filmmaker and writer from Kalimpong, who is best known for his blockbuster movie, Appa. So before we jump in the interview, I'd like to ask you to join our free newsletter where we send you 3 actionable tips on how to thrive as a creative in the 21st century. 1 bonus question and a lot of free gifts. So we send you 1 email every Friday. No spam, no ads, no affiliate links ever. So you can type redendron.com/Captain Red on your browser. Once again, it is REDENDRO and redendron.com/CAPTAINRED, Captain Red. redendron.com/Captain Red. So without further ado, let's jump right into the podcast. On a side note though, we couldn't connect live with Anmol Gurung as he was busy with Mountain Stories quarantine sessions, which you can find on YouTube, and it's pretty interesting. So we sent him the questions via email, and he was very thoughtful so as to send us a recorded version of his answers. So he'll be reading out the questions as well as answering them, which I'm quite delighted in a way because he's a wonderful speaker as much as he is a filmmaker. So the first question is, how do you stay productive on a lazy day? Why I think the lazy days are not so more lazy for me or for anyone else is because right now the amount of information that we take in and the amount of things that we just keep on putting inside our head, and every time it just gets filtered, the amount of cinema that we watch, the amount of music that we listen to, the amount of things bairani kuraharu sabaijanaलाई that it's just so much and the information like process going like the mind is I think never at rest. So lazy days for me sometimes like that. But to answer your question on a more subtle and a more beautiful way, I think lazy days is right now a luxury for so many people in the world, including me. Being lazy and to not be able to do anything is such a beautiful luxury that we miss. I think COVID-19 and Corona at this time is teaching us that, and so to giving us this the positive side of about this thing is right now this हुन्छ नि. Yes, गाह्रो परिरहेछ धेरैवटा ठाउँमा मान्छेलाई, yes गाह्रो परिरहेछ धेरैजना मान्छेलाई, but धेरै अरूजनालाई चाहिँ यो समय चाहिँ एकदमै रिफ्लेक्टिभ समय र जस्ट रिल्याक्स गर्ने समय र जस्ट डुइङ नथिङ भन्ने समय पनि पाएको ठाउँ जस्तो लाग्छ. लाइक इन द कन्सेप्ट अफ बाइबल व्हेन यु लिसन देयर इज अ डे कल्ड सबाथ भन्छ नि होइन. अनि it's in a way it's said that when God created the world, he created it in 6 days, and on the 7th day he rested and blessed it. The concept of rest is so important. And in the lazy days, I think हाम्रो लाइफमा यो लेजी डेज चाहिँ हुनु एकदमै जरुरी छ जस्तो हामी सबैजनालाई लाग्छ, किनभने इट रिफ्युल्स अस एन्ड काइन्ड अफ makes us more wonderful and beautiful. Yeah. So on the contrary, फेरि कस्तो हुन्छ भने धेरै मान्छेको लेजी डेज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबैजनाले आफ्नो कामहरू गर्छ, अफिसमा, स्कुलमा, विभिन्न ठाउँहरूमा, कम्पनीजमा, एभ्रिवेयर डिपार्टमेन्ट्समा काम गरिसके पश्चात चाहिँ उहाँको लेजी डेज चाहिँ बसेर गिटार समात्नुहुन्छ होला, अथवा they'll put on some music and then play होला, होइन, and then they'll listen to a nice music होला, or watch a movie or read a book हुन्छ नि, or just lie around हुन्छ नि. People in our field, हाम्रो lazy day चाहिँ quite opposite हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. It's like you just want to cook something हुन्छ नि, and just spend a lot of time cooking it हुन्छ नि. So मासुलाई मजाले धुयो हुन्छ नि, मजाले परभुट्यो. I think that's the luxury of a lazy day for us, at least right now. So yeah, you'd catch me doing all of those things. Yeah, and I'd so love to do gardening, but as I'm so lazy, I would not be able to do it. Okay, so your question is number 7 is, how has your culture affected your art and vice versa?
भेरी मच एकदमै बेसी कल्चर फर मी इज नट जस्ट धेरै अगाडि चाहिँ हामीले यो भन्न सक्थ्यौँ होला जस्तो लाग्छ जस्तो राईहरूको एउटा कल्चर हुन्छ लिम्बूहरूको एउटा कल्चर हुन्छ होइन सब थुप्रो कुराहरू आउँछ बट बेसिकली इट मिन्स फ्यामिलीमा कस्तो खालके थट प्रोसेस छ वरिपरिको मान्छेहरूको कस्तो खालके थट प्रोसेस छ के कुरालाई उनीहरूले बुझ्छ अथवा अझै यसलाई गहिरो रूपमा भन्नु भने वर्ल्ड भ्यू हो संसार हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ त्यो नै कल्चरको एउटा के भन्नु इट्स द फाउन्डेसन पिलर अफ कल्चर हो त्यस्तो लाग्छ वर्ल्ड भ्यू सो मुभिङ असाइड कल्चर भन्ने शब्दलाईबाट एकछिन मुभ आउट गरेर म वर्ल्ड भ्यूमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड भ्यू चाहिँ मेरो लागि मैले चिनेको वर्ल्ड भ्यू इज सो it was so beautiful हुन्छ नि when I started out when I listened to it and when I rethink about everything हुन्छ नि म मेरो बाजे अनि बोजूसँग हुर्किएको सानोमा अनि मेरो आमा बुवा दुईजना लाभामा काम गर्नुहुन्थ्यो अनि लाभा भन्ने ठाउँमा स्कुलमा काम गर्नुहुन्थ्यो अनि म बाजे बोजूसँग हुर्किएको र बाजे बोजूसँग हुर्किँदाखेरि बाजे र बोजूले मेरो दिमागमा जुन कुराहरू मेरो लाइफमा प्रेजेन्ट गर्नुभयो त्यो टाइममा उहाँहरूले जुन चाहिँ अक्युमुलेट गरेर आउनुभएको वर्ल्ड भ्यू छ बुझेर आउनुभएको एक्सपिरियन्स गरेर आउनुभएको त्यो वर्ल्ड भ्यू चाहिँ मेरोमा सरेर आएको हो कि अनि त्यस पश्चात आमा बा यता आएर फेरि बस्न थाल्नु भएपछि आमा बाबासँग बस्न थालेपछि आमा बाबाको कुराहरू पनि मेरो जीवनमा थप हुन थाल्यो त्यसपछि साथीहरू भेट्न थाल्यो अनि साथीहरूले जसले आफ्ना बाजे बोजू आफ्ना आमा बुवाबाट लिएर आएको कुराहरूलाई सबै यो मिक्स भएर आएर यत्रो ठुलो एउटा झालमुरी छ यो झालमुरीबाट आफ्नो टोकरीमा उठाएको कुराहरू चाहिँ मेरो वर्ल्ड भ्यू थियो मेरो कल्चरले मलाई दिएको कुरा जसलाई म एकदमै आकाचिम गरेर आफ्नो जीवनमा हेरेर हिँडिरहेको थिएँ जस्तै मैले अघि तपाईँलाई एउटा सुरुवातमा एउटा कुरा भनेर थिएँ म एउटा क्रिस्चियन हो अनि क्रिस्चियन हाम्रो उसमा धेरै जस्तो पहिला चाहिँ हामीलाई भनिने गर्थ्यो कि हामीले सिनेमा घरमा अथवा सिनेमा नहेर्नु किनभने त्यो सिनेमा यस्तो प्रकारले पनि भनिन्थ्यो कि सिनेमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले तिमीलाई 2-3 घन्टा छोडिदिनुहुन्छ है भन्थ्यो क्या इट वाज सो फुल अफ फियर क्या ओ माई गड प्रभुले मलाई 2-3 घन्टा छोड्नु भयो भने म के गर्नु आई विल डाई डेफिनेटली इफ गड लिभ्स आवर ह्यान्ड देन अनि त्यो डर लाग्थ्यो क्या तर यो रूपले प्रत्यक्ष रूपले गहिरो गएर यो कुरालाई बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ रियलाइज सिनेमा नहेर्नु भन्नेको कारण चाहिँ के थिएछ त भन्दाखेरि चाहिँ सिनेमाले सही पनि ल्याउँछ मान्छेको लाइफमा गलत पनि कुराहरू लिएर आउँछ ती गलत कुराहरूले इन्फ्लुएन्स भएर चाहिँ हामीलाई परमेश्वर अथवा गडको गुडनेसदेखि चाहिँ हामीलाई टाढो राख्न सक्छ अथवा सिनफुल नेचरमा हामी भएर सिनले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको मायाबाट अलग्गै अथवा हामीले आफैलाई परमेश्वरदेखि टाढो गर्न थाल्छौँ भन्ने हाम्रो एउटा थट प्रोसेस थियो अनि त्यो टेम्पटेसनमा ती कुराहरूमा नपर्नु भनेर चाहिँ उहाँहरूले सिनेमा नहेर भनेर भन्नुभएको रहेछ हुन्छ नि तर मेरो एन्टायर कल्चर चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँ अनि हाम्रो कल्चर नै यस्तो छ कि हामी कुनै कुरा गर्छौँ तर किन गर्छौँ त्यो कुरामा चाहिँ त्यति बेसी ध्यान दिँदैनौँ यो यस्तै हो नि त अनि यो कुरा चाहिँ मेरो जीवनमा यस्तो गहिरो रूपले यो कुरा चाहिँ मसित प्ले भएर आएको हो आई रिमेम्बर देयर वाज दिस पर्टिकुलर टाइम इन माई लाइफ वेयर आई क्वेस्चन्ड एभ्रिथिङ अराउन्ड मी अनि म आफैलाई क्वेसन गरिरहेको थिएँ कि आई एम अ क्रिस्चियन बिकज माई फादर माई मदर माई बाजे बोजू वर अ क्रिस्चियन होइन अनि आई लुक्ड एट माई फ्रेन्ड एन्ड आई सेड हि इज अ हिन्दू बिकज हिज बाउ इज अ हिन्दू हिज मदर इज अ हिन्दू हिज परिवार इज अ हिन्दू एन्ड आई लिसन टु अनदर फ्रेन्ड हु इज अ मुस्लिम एन्ड सेज कि मेरो उसको परिवार सबैजना इस्लाम रिलिजनलाई फलो गर्नुहुन्छ अनि यी सबै कुराहरूले चाहिँ हामी सबैजनाले यसलाई भनेर लिएर जान्छौँ अनि इट मेक्स मी इट जस्ट काइन्ड अफ मेड मी थिङ्क हुन्छ नि टु अ डिफ्रेन्ट लेभल कि स्पेसली एट अ टाइम आई थिङ्क वेन अनलाइन सपिङ र पर्चेसिङ चाहिँ एकदमै प्रचलित रूपमा हुन थालिरहेको थियो अनलाइन सपिङ हुने टाइममा चाहिँ people, I just kind of found out this habit for all of us, and especially the ladies. And if they want to buy something, ladies, because if they want to buy something, before buying the product online, they are going to go there and see this thing, which or a jutta kinsa, like so manilinos.
सो त्यो जुत्ता किन्नुलाई चाहिँ उहाँहरू गएर त्यो कुरासँग यति बिघ्न त्यसको रिसर्च गर्नुहुन्छ, यति बिघ्न त्यो कुराको गहिराइमा उहाँहरू गएर खोज्न चाहनुहुन्छ, सबै कुरालाई गहिरो रूपमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्न चाहनुहुन्छ। अनि त्यहाँ पश्चात चाहिँ उहाँले त्यो जुत्तालाई पर्चेस गर्नुहुन्छ, इन्क्लुडिङ मी। अनि पर्चेस गरिसके पश्चात चाहिँ द म्याक्सिमम टाइम वी गोइङ युज द्याट सुज 2-3 years, अझै जतन गरेर लगाएर 5 वर्ष। And that made me think, coming back to the culture of worldview or culture now, that made me think, the things that we believe in, म आफै एउटा इसाई भएर, कोही एउटा हिन्दू, कोही एउटा क्रिस्चियन, why is religion so important to us भन्दा किनभने हाम्रो कल्चर अथवा वर्ल्ड भ्यू इज सो मच डोमिनेटेड बाई द रिलिजियस पोइन्ट अफ भ्यू। तर वाइ डु वी बिलिभ द थिङ्स वी बिलिभ? एउटा जुत्ता किन्नुलाई हामीले त्यति रिसर्च गर्छौँ भने जुन कुरासँग चाहिँ हाम्रो सारा जीवन त्यो कुरामा हाम्रो अफेक्टेड छ, अथवा जुन कुराले चाहिँ हाम्रो लाइफ आफ्टर डेथसँगको कुराहरू पनि एसोसिएटेड छ, वेदर यु बिलिभ इट, यु डोन्ट बिलिभ इट, एभ्रिथिङको चाहिँ एसोसिएसन छ, त्यो कुराप्रतिको हाम्रो रिसर्च चाहिँ एकदमै लिमिटेड छ, अथवा त्यो कुराप्रति चाहिँ हामीले वी जस्ट टेक इट फर ग्रान्टेड एन्ड वी मुभ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यो कल्चरबाट आएको हो हामी। जस्तै कस्तो कल्चर पनि हो भने हाम्रो कसैले हामीलाई हाम्रो कल्चरमा चाहिँ वी आर ड्रिभन सो मच मोर बाई फियर देन सो मच मोर बाई लभ भन्छ नि। अथवा मैले यो कुरा चाहिँ मैले आफ्नो लाइफमा फेस गरेको कुराहरू क्या। हामीले भन्छौँ वी सुड प्रे टु गड, अथवा सन्डे चर्च जानुपर्छ है, अन्त गएन भने चाहिँ प्रभु हामीसँग रिसाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सुनेको हो नि त। अथवा हामी मन्दिर जानुपर्छ, मन्दिर गएर यो गर्नुपर्छ, किन त्यो गरेन भने चाहिँ हामीलाई यस्तो हुन्छ। तर वी फरगट, आई थिङ्क किन वी गो टु चर्च, वाइ? बिकज वी नट स्केयर्ड कि प्रभुले चाहिँ हामीलाई यस्तो कुट्नुहुन्छ। वी गो टु द मन्दिर नट बिकज हामीलाई भगवान्ले यस्तो गर्नुहुन्छ। वी गो टु चर्च बिकज वी लभ द फेलोसिप विथ गड, वी लभ हिम एन्ड वी गो देयर टु मिट हिम। हामी मन्दिर गएर हाम्रो पूजा गर्छौँ किनभने हामीले भगवानको पूजा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आफ्नो त्यो मनको एउटा भित्री चाहना हो, नट बिकज हामीलाई त्यो गरेन भने चाहिँ यस्तो हुन्छ, त्यो गरेन भने चाहिँ उस्तो हुन्छ। आई थिङ्क यो कुराले चाहिँ हामीलाई एकदम अफेक्ट गरिरहेछ। अनि मेरो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ यो वर्ल्ड भ्यू र यो कल्चर जुन चाहिँ मैले भर्खरै जेस्टमा मात्रै छोएँ तपाईँसित, ले चाहिँ हामीलाई यति साह्रो अफेक्ट पारेको छ। अब हाउ वी थिङ्क अबाउट हाउ वी आर हुन्छ नि। अनि थिङ्क अबाउट इट, हिस्ट्री इज सच एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ नि। हेभ यु एभर नोटिस हुन्छ नि, जो पनि नेपाली डिसेन्डेन्टहरू हुनुहुन्छ अथवा नेपाली ल्याङ्ग्वेज बोल्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, वी लाइक अ प्याट इन आवर ब्याक क्या। इक्जाम्पल दिन्छु, मानिलिनुहोस् यु कन्सिडर मी एज अ फिल्म मेकर होइन, तपाईँले मलाई लेख्नु भएको छ यहाँ माथिनिर कि it's really wonderful to be interviewing a filmmaker whom I highly look up to, right? And that you've written that, and it's very nice. I appreciate that. Let's say if there are 3 filmmakers sitting side by you, and 3 filmmakers, and then 3 filmmakers हुँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ म हो, अनि एउटा चाहिँ मुम्बईको एउटा बलिउड सिनेमा बनाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ, अनि एउटा चाहिँ हलिउडमा लस एन्जलस क्यालिफोर्नियाबाट आउनुभएको फिल्म मेकर। हामी 3 जना छौँ, अनि ऊ 3 जना मान्छे चाहिँ तपाईँसित कुरा गर्दैछौँ, अनि वी आर टकिङ अबाउट एन आर्टिस्ट हुन्छ नि। सो तपाईँको क्वेसन हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स से आई से आर्टिस्ट भन्ने मान्छे चाहिँ it has to be commercially viable as well as that person has to be artistically bent towards the story and the character भन्ने कुरा मैले गरेँ अरे। But then the guy from Mumbai says no, it doesn't give a shit about, it doesn't matter if the person is artistic or not, वो हम लोग बना लेंगे। मतलब ये आर्टिस्ट कमर्शियली वायबल होना चाहिए, बिकना चाहिए, उसका चेहरा बिकना चाहिए। And then the third guy says, it doesn't even matter उस artist commercially viable हो या he should be artistically bent, but if the production house is like a big production house, like let's say 20th Century Fox or Marvels हुन्छ नि, whatever, and we package it with good cinematography, none of it doesn't matter भनेर भन्यो भने most of the time तपाईँ अनि मेरो केसमा चाहिँ we end up believing the Hollywood guy more than the Bollywood guy, and the Bollywood guy more than the Nepali cinema making guy.
अनि what is your logic behind it? You see the vastness of their industries. त्यो कुरालाई तपाईँले सोचेर यो चाहिँ यो हो भनेर हामीलाई भन्छ. Do you know that's got so much to do about our culture, about the world view. हामी चाहिँ जहिले पनि किन यो भन्छ हामी दासवस्थमा आएको कल्चर आएको व्यक्तिहरू हुन्छ नि. हाम्रो पुर्खाहरू तपाईँले हेर्नु भने राई, लिम्बू, गुरुङ सबैजना हाम्रो उयो हेर्नु. वी वर फाइटर्स. बेसिकली वी वर पेड पिपल टु जोइन आर्मिज अनि रेड प्लेसेस अनि त्यो गरेर आएको व्यक्तिहरू. सो वी आर कस्तो भने भेरी गुड एट टेकिङ अर्डर्स अनि भेरी गुड एट डुइङ इट. अनि त्यो वर्ल्ड भ्यू चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो थट कि वी डोन्ट लाइक टु थिङ्क फर आवर सेल्फ, वी लाइक सम वान एल्सेस थिङ्क फर अस. अनि यो बाटो भनेर चाहिँ त्यो बाटोमा हिँड्न जानु चाहिँ ट्रुथफुली र एकदम फेथफुली जाने चाहिँ हामी हो. अनि यो कल्चरले यो कुराले चाहिँ यति साह्रो अफेक्ट गरेको छ हामीलाई आजको दिनसम्म पनि. अनि आई वाज लाइक आई एम राइटिङ अ मुभी अ फिल्म अबाउट an army man in India हुन्छ नि. गोर्खा राइफल्सको बारेमा मैले लेखिरहेको छु. अनि as I was researching, my research is not complete, तर वान अफ द माथि लेभलसम्म पुग्दाखेरि मैले रियलाइज गर्दैछु कि द्याट right at the decision making level of the armies inside the 11GR, the Gorkha Rifles जुन चाहिँ भन्छ, त्यसको helmमा there has never been a Nepali person who's thinking and making the platoon move in a certain way, the battalion move in a certain way. Move गर्नु चाहिँ हामी एकदम रेडी छ, तर हामीलाई मुभ गराउने commandments comes from a different race of a personality. It's not bad. I'm not at all saying it's bad that we are this. No, but the way has affected us so much so कि आजको दिनमा तपाईँ अनि हाम्रो कल्चरले मेरो आर्टमा पनि कस्तो हुन्छ भने, now the point is coming down to my point is, now the point is most of our stories are times driven by fear. It's driven by fear. तपाईँले एउटा कुरा सुन्नु भएको होला नि त होइन, नेपालीहरूले चाहिँ एकअर्काको खुट्टा तान्छ, कोही अलिकति उयो भएन अर्कोले खुट्टा तान्छ. डु यु नो वाइ? आई थिङ्क यो कुरालाई हामीले गहिरो रूपमा हेरेर वी स्क्यार्ड, वी फियर पिपल. किनभने हाम्रो पुर्खा चाहिँ त्यो यस्तो ठाउँमा बाँच्नु भएको कि we are still in the survival stage of our lives हुन्छ नि. So many of us are still there surviving. त्यहाँदेखि माथि जानै सकेको छैन. त्यसले गर्दाखेरि जसको शक्ति उसैको भक्ति भन्छ नि, त्यो भएको हो क्या. That's the reason हामीले एकअर्काको खुट्टा तान्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ. We have to grow as a community together. अनि मेरो आर्ट फर्ममा चाहिँ यो कुरा चाहिँ घरिघरि आउँछ क्या, घरिघरि आउँछ. कस्तो भने sometimes I'm fearful that I should make this story or not भन्दाखेरि, sometimes to be very honest I get like I'm fearful if I don't tell this story यस्तो हुन्छ होला, if I don't tell this story उस्तो हुन्छ होला. Or sometimes I have my own भित्रपट्टि आफ्नो कन्भिक्सनसँग धेरै कुराहरूमा फाइट भइरहेको हुन्छ. It is all got to do because of the culture or the worldview that I have come in with. If I am dealing with the subject of God, I am very, 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 very careful in the way I am putting things out there, because मेरो आफ्नो कन्भिक्सन्सहरूसँग म कसरी उयो गर्नु, especially in terms of the cinema that I am making, and in terms of things like taking orders अथवा हामी चाहिँ उयो खालको व्यक्ति हो भने नि, look at तपाईँले if you look at my cinema there is going to be so much of Bengali charactersहरूको entry धेरै कुरा ठाउँमा छ क्या. They act as catalyzers in so many different ways. The reason is that's the worldview that I have seen it क्या. त्यसले गर्दाखेरि नै हामीलाई भन्छ क्या to read. जति हामीले पढ्छौँ नि, पढेपछि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हामीले ज्ञान प्राप्त गर्छौँ भन्छ. त्यो ज्ञान प्राप्त गर्यो भनेको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ we are opened up to new ideas, to new theories and to new worldviews. जसबाट चाहिँ हाम्रो आफ्नो लाइफमा पनि एड हुँदै जान्छ. That's why it's important to read and very important to travel. हुन्छ नि. कस्तो भने कुनै ठाउँमा एउटा कोही मान्छे चाहिँ एकदम गाह्रो रूपमा मानिलिनुहोस् न, नेपालीहरूको कल्चरभित्रमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ डरलाग्दो नराम्रो हो भने
त्यही कुरा चाहिँ कुनै अर्को कल्चरमा एकदमै साधारण हुनसक्छ अनि कुनै कुरा अर्को कल्चरमा चाहिँ एकदमै गाह्रो हो भने नेपालीमा त्यही कुरा एकदमै साधारण हुनसक्छ यो सबै कुराहरूले चाहिँ मेरो स्टोरीमा चाहिँ डेफिनेटली मेरो राइटिङमा अफेक्ट गर्छ मेरो आर्टमा अफेक्ट गर्छ बिकज द्याट्स द के भन्नु रेडियस अफ आवर अन्डरस्ट्यान्डिङ नि त सो त्यसैले गर्दाखेरि इन अर्डर टु ब्रडन दि होराइजन अफ माई ओन थिङ आई ट्राई एन्ड read more, I try and understand different cultures more, and I really take a keen interest in history, and यी सबै कुराहरू फिलोसफीहरू यी सबै कुराहरू हो जस्तो मलाई लाग्छ I'm sorry, question number 7 pretty long भयो है alright, so number 8, what is the integral into being an artist or a filmmaker? I think honesty is one of the most integral part of any artist, and to be honest to whatever you have inside of you, and self introspection आफैलाई खोज्नु इम्पोर्टेन्ट छ क्या हामीले मोस्ट अफ द सङ्ग्स दिङले क्वेसन्स दिन्छ मोस्ट देयर आर भेरी फ्यु आर्ट फर्म्स द्याट गिभ्स अस आन्सर्स हुन्छ नि सो एज एन आर्टिस्ट मलाई लाग्छ कि if we are not honest to the art form and the process that makes us into an artist, I think we will miss the entire point of being an artist. Especially filmmaking, when we just, it's not like randomly bossy on ek din coffee shop ma bossy rada idea ayo tyo idea lai no there goes so much behind it, the process अनि त्यो process ko honesty, the acceptance that मैले यति मेहनत गरेको छु but it can fail absolutely fail भन्ने एउटा अनेस्टी र मैले यो काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले कसैलाई देखाउनु लागि होइन कसैलाई वाउ त्यो मान्छे त क्या भयङ्कर भन्नु लागि होइन तर इन अल इट्स अनेस्टी टु अन्डरस्ट्यान्ड थिङ गर्नुको लागि चाहिँ मैले यदि यो कुरा गर्दै हुनु चाहिँ मैले यो कुरा गर्नु चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी भेरी इन्टेग्रल पार्ट अफ बिङ अ फिल्म मेकर जस्तो मलाई लाग्छ Alright, your question number 9 is what was the motivation and story behind your blockbuster movie Appa? Okay, मेगाश्री भन्ने मेरो दिदी हुनुहुन्छ दो हामी ब्लडमा दिदी भाइ होइन तर विच इज मोर लाइक अ फ्रेन्ड टु मी तर मेरो आमाको एकदमै प्यारो मिल्ने साथीको छोरी हुनुहुन्छ र जब हामी सानै भेट्दाखेरि चाहिँ मैले त्यति बेलादेखि दिदी भन्नेको अनि सी एन्ड मी वे भेरी क्लोज अनि ऊ र म चाहिँ एक दिन हाम्रो आमाहरूको कन्टेम्पोरेरी साथीको मुखमा खस्नु भएको थियो बाबा बित्नु भएको थियो त्यति बेला चाहिँ हामी गएको थियौँ त्यहाँनिर अनि गएर चाहिँ हामी आमाहरू हुनुहुन्थेन अनि त्यति बेला हामी जाँदा रिप्रेजेन्ट गरेर जाँदाखेरि चाहिँ वी वर जस्ट द्याट होइन सोसियली हामी जानुपर्छ भन्ने कुराहरू जाँदाखेरि द्याट डे चाहिँ आई थिङ्क आई स पिपल द्याट आई मेट पहिलादेखि जसलाई म ठुलो मान्छेहरू मान्थेँ उनीहरू यस्तो डरलाग्दो रुखो देखेँ क्या वेन देयर फादर पास्ट अवे हुन्छ नि that made me कस्तो भने नि no it was not the first time that I had seen somebody cry with your funeral. I had seen them cry. It was nothing new हुन्छ नि but that day while returning back Mega and me we had a conversation and I said I remember बेटी हामी कस्तो है हामी what will happen होला if we kind of lose our भन्ने खालको कुराहरू थियो क्या अनि very sadly after some time Betty lost her father also हुन्छ नि अनि तर मेरो त्यो प्रश्न ममा खेलिरह्यो क्या अनि त्यो भनेर आउँदाखेरि मेरो आफ्नो मन चाहिँ यति साह्रो प्रफुल्लित भएर आयो र एङ्स्ट भएर आयो टुवर्ड्स माई फादर एन्ड आई जस्ट स्टार्टेड थिङ्किङ अबाउट माई फादर एन्ड नाउ एज अ ग्रोन अप गाई आई जस्ट थट अबाउट हुन्छ नि एभ्रिथिङ एन्ड देन सोच्दै जाँदाखेरि चाहिँ आई रियलाइज द्याट देयर वाज दिस पोइन्ट इन माई लाइफ वेन आई थट द्याट माई फादर वाज लाइक अ सुपरम्यान हुन्छ नि ही वाज अ सुपरम्यान anything I did he was able to solve it. Any problem I go through, he's the one who's going to take care of me. भन्ने एउटा अन्धविश्वास मैले पालेको रहेछु क्या तर मेरो लाइफको एउटा यस्तो ठाउँमा यस्तो घटना भयो जुन घटनामा चाहिँ धेरै बदमासी गरेको थिएँ मैले होइन त्यो गर्दाखेरि मेरो बाबालाई मेरो आफ्नो बुवालाई चाहिँ मेरो आप्पालाई चाहिँ मैले आई स हिम लाइक एन अर्डिनरी म्यान क्या अब ट्राइङ टु मेक थिङ्स बेटर फर कभर अप द मिस्टेक्स द्याट आई डिड एन्ड ट्राइङ टु मेक एभ्रिथिङ गुड इन द बेस्ट पोसिबल वे क्या त्यति बेला मैले बुझिनँ तर त्यसको रियलाइजेसन चाहिँ मलाई त्यो दिन भयो एन्ड आई रियलाइज द्याट हि वाज जस्ट अनदर गाई लाइक मी हुन्छ नि विथ द सेम टेम्पटेसन्स विथ द सेम ड्रिम्स हुन्छ नि he also wanted to live his life तर त्यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ what have I done in to kind of express him that be thankful of भन्दाखेरि चाहिँ so I said I thought I'll just go tell my dad that I'm very thankful of him and that I love him भनेर चाहिँ मैले कोसिस गरेँ to my sudden, dismay and to my
ओन सरप्राइज मैले आफ्नो बाबालाई गएर अन्त बाबा म तपाईँलाई माया गर्छु अथवा थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिथिङ द्याट युभ डन भनेर भन्नु नै सकिनँ निक्लिन मुखबाट एन्ड आई ट्राई दिस फर अ फ्यु डेज के आई इभन ट्राई टु टेक्स्ट हिम बट मेरोबाट त्यो गएन क्या एन्ड आई फेल लाइक ओ माई गड लाइक इज दिस स्ट्रेन्ज वाइ इज इट नट ह्यापनिङ भन्ने खालको कुरा भयो क्या अनि त्यति बेला चाहिँ आई थट लाइक एम आई दि ओन्ली वान लाइक दिस भनेर चाहिँ आफ्नो साथी सर्कलहरूमा मैले कुरा गर्दै जाँदा त आई रियलाइज द्याट इट वाज अ सोसियल प्रब्लम मेल्सहरूले छोराहरूले बाउले छोरालाई छोराले बाउलाई वी आर नट भोकल अर एक्सप्रेसिभ मोस्ट अफ अस आर नट भोकल अर एक्सप्रेसिभ अबाउट आवर लभ टुवर्ड्स आवर फादर्स अनि त्यो कुरा चाहिँ यस्तो प्रकारले मलाई रियलाइज गरायो हुन्छ नि अबाउट आवर कल्चर द्याट यु आर टकिङ अबाउट हुन्छ नि ओ माई गड दिस सच अ कल्चरल प्रब्लम जस्तो रहेछ क्या यसको कुनै कङ्क्रिट आन्सर छैन बट या हुन्छ नि अब भन्ने खालके हो क्या सो आई आस्क मेनी अफ द पिपल आन्सर वाज लाइक त्यही त खै के हो तर हुन्छ नि अब त्यस्तै भन्ने टाइपको द्याट वाज दि आन्सर एन्ड द्याट अनएक्सप्लेनेबल फिलिङ वाज देयर अनि त्यो माया त छ ड्याड अल्सो नोज आई लभ हिम आई अल्सो नो ड्याड लभ्स मी बट द्याट कन्फ्रन्टेसन वाज सो अचम्मको हुन्छ नि एन्ड एट द्याट टाइम आई वाज सीन अ लेडी हुन्छ नि अन्त अ वुमन इन माई लाइफ अनि सी वाज माई गर्ल फ्रेन्ड एन्ड आई युज टु बी स्पिकिङ ओभर द फोन विथ हर And usually after every phone call, I used to hang up and say, you know what, I love you, take care, good night, भनेर म बात मार्थेँ त्यो भन्दै गर्दा चाहिँ मलाई झसङ्ग याद आयो क्या मलाई अबै भन्नुभयो इट्स सो इजी फर मी टु से आई लभ यु टु दिस वुमन एन्ड इफ आइ एम नट मिस्टेकन इट माइट बी इजी टु से आई लभ यु टु माई मम अल्सो दो इट्स टफ अल्सो बट टु माई मम अल्सो मलाई भन्नु गाह्रो पर्छ तर बट आप्पा इज लाइक इम्पोसिबल हुन्छ नि एन्ड द्याट वाज द टाइम वेन आई जस्ट पिक्ड अप अ पेपर and a pencil and I wrote the first 2 lines of my film and that line is मेरो गर्लफ्रेन्डलाई मेरो आमालाई आई लभ यु भन्दा भन्दा मेरो मुख पनि थाक्छ मेरो गर्लफ्रेन्डलाई मेरो आमालाई आई लभ यु भन्दा भन्दा मेरो मुख पनि थाक्छ तर आप्पा तिमीलाई माया गर्छु भन्दा मलाई किन लाज लाग्छ So that is how I made Appa and that was the motivation of for my Appa. But now I needed to tell this story in a nice, beautiful way that garners attention and that tells so much about our culture and about the majority of the people living in our culture. So I used to I used to trek to Sandakphu many times and त्यो प्लेस लुक लाइक अ पर्फेक्ट प्लेस हुन्छ नि फर मी अनि फेरि कस्तो नि म जुन चाहिँ गाउँमा बस्छु माई गाउँको सिन्देबुङ बस्थेँ नि यो लाइन चाहिँ ड्राइभर्सहरूको लाइन हो क्या सो मेनी ड्राइभर्सले त्यो ड्राइभर्सहरूको लाइफ मलाई थाहा छ अनि त्यो दुइटा टक्कै म्याच गर्दाखेरि चाहिँ देन आई स्टार्टेड राइटिङ आप्पा द वे द्याट यु सी टुडे ओके The next question that you ask is, what advice would you give to your 20-year-old self? And please place where you were at that time and what were you doing? 20 years old. Okay, I had completed my graduation. I think, I completed my graduations and I was, I think, lost. I had even written a song called Bhututu Manale Gauncha Birsisakeko yo गीत जिन्दगीले लाएको साइनो निभाइरहेछु है मित So I was a place where I was lost and but now the advice that I'd like to give to myself is tell him that it's okay, calm down, you are exactly where you're supposed to be. Everything in your life is meticulously planned. I have now understood that everything in our life is so meticulously placed and everything that happens for a reason much more beyond our understandings. There is a bigger storyteller, there's a bigger cinema maker in work right now, and that is God himself. And he has been writing the stories of generations of billions and billions of people across millions and millions of years. And the story is just going on and going on and going on. And all these different stories actually coming to tell one story. So mere story is there. So for the longest period of my time, I thought that my life was like a movie. But now I've realized life is not like a movie. Life is like a series of different characters, of different things. So the 20-year-old me, calm down. Because I know at that time I was kind of depressed. I know at that time I was questioning everything. I know I'm anxious. I was having anxiety.
to that person, calm down. It's okay. Learn to focus on your positives, not on your problems. जे कुरालाई हामीले बेसी हेर्छ त्यो कुरा म्याग्निफाई भएर जान्छ. So I'm telling my 20-year-old, calm down, look at the positives. Okay, what's the worst advice you see or hear being dispensed in the world of filmmaking or directing? Worst advice. I think filmmaking goes up on the worst advice के हुन सक्छ भने you come here to people, I've seen so many people trying to get into the world of filmmaking to be famous, to make money as their primary goal. Okay? And there's so many institutions and now that capitalize on that and then they produce this amount of people, certify them as filmmakers. I think the first and the biggest mistake is like there cannot be a certificate that says that you are a filmmaker. You can learn the artwork, the technologies, you can learn the education of being a filmmaker, but you can never get the certificate. The certificate comes from the common audiences, people. जसले तपाईको फिल्म हेरेर चाहिँ तपाईलाई सर्टिफाई गर्छ. Yes, you're a filmmaker. तिम्रो फिल्म मन पर्यो, मन परेन. And then they kind of give you the certificate in a weird way. Yeah? So I think so many people have this advice ki, what do you want to be? You want to be a filmmaker? Okay, go to this college, do this thing, and then you'll be a filmmaker. No, you can never be that. Filmmaking is a very, very personal process. It's a very, 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 very it's a very inside process. More than the outside, it's a very inside process, and you kind of get obsessed about it. It has to mean the life to you. Filmmaking cannot be a part-time job for anyone, and filmmaking is not just the job for anyone. Filmmaking is a lifestyle. Filmmaking is a thought process. Filmmaking is the expression of oneself. So definitely film schools हामीलाई सिकाउँछ त्यो टुल्स कसरी चलाउनु, यो कोदालो के हो, काँटा के हो, यस्तो गर्दा यस्तो हुन्छ, बेल्चा हार्ने भने यस्तो हुन्छ, all of those things are there. But to be able to tell this that filmmaking स्कुलमा गएर चाहिँ म फिल्ममेकर भएर निस्किन्छु, I think that's one of the worst advices that anyone can hear right now. But it is very, very important to learn the tools that you will need when you want to tell your story. What advice would you give to someone venturing into filmmaking before he or she gives up? Don't give up. We never give up on life, do we? हामी कस के कुरामा लाइफमा जिउनु गिभ अप गर्दैन नि त हैन. मान्छे लास्ट मोमेन्टसम्म पनि 1 मिनट भए पनि बेसी बाँच्छु भनेर हामीले ट्राई गरिरहेको हुन्छन्. फिल्म मेकिङ पनि त्यही हो हुन्छ नि. इफ फिल्म मेकिङमा चाहिँ तपाईँ गिभ अप गर्नु आउनु हुँदैछ भने चाहिँ डोन्ट कम, पहिल्यै भन्छु. बिकज this filmmaking is going to change you from the inside to such a level. तपाईको वर्ल्ड भ्यू चेन्ज हुन्छ. तपाईले जुन कुरा सोचिरहनु त्यो कुरालाई क्वेसन हुन्छ क्या, धेरैवटा कुरालाई क्वेसन. यु माइट फेक इट एट टाइम्स बट द इनसाइड इट्स अ लाइफस्टाइल. मैले अघि भने जस्तो हुन्छ नि. सो before you give up, I just want to tell you one thing. Be honest about the films that you make right now. Be very honest. Accept that some filmmakers are going to make it big in terms of money, but that doesn't make them great filmmakers. Some filmmakers are going to make great films, but they're not going to get famous. We make films to tell stories. And second मा चाहिँ हो यसले पैसा कमाउँछ कि कमाउँदैन. थर्ड मा चाहिँ हो यसले फेम ल्याउँछ कि ल्याउँदैन. फर्स्ट चाहिँ प्लेस हेज टु गो ब्याक टु द स्टोरी टेलिङ हुन्छ नि. यदि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गरी पठायौँ भने चाहिँ आई थिङ्क हामीलाई गाह्रो पर्छ. तर इफ युआर समवन जसले ट्राई गरिरहनु भएको छ नि, भएको छैन नि, इट्स ओके, काम डाउन. Look at the way you can approach this thing in a different way. I have met so many filmmakers and people, who feel that मेरो film चाहिँ
मैले अघि भने जस्तो हलिउड गयो भने चाहिँ सबसे डरलाग्दो फिल्म मेकर हुन्छ, बलिउड गयो भने चाहिँ अलिक ठिकैको फिल्म मेकर हुन्छ, नेपाली गर्ने त हाउडे नै हो, फिल्म नै होइन भन्ने खालको थट प्रोसेसको मान्छेहरू धेरैजना मलाई छ भन्ने मलाई थाहा छ। तर त्यो गल्ती हो। वाट यु आर इन्ट्रेस्टेड इन द मार्केटिङ एस्पेक्ट अफ इट। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा यही कुरामा जोइन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क क्रिएटिभिटी सँगसँगै मार्केटिङलाई सँगसँगै लानु इज सो इम्पोर्टेन्ट। सो इफ यु आर अ फिल्म मेकर राइट नाउ हुन्छ नि, have both of those things come together हुन्छ नि, मेक स्मार्ट डिसिजन्स हुन्छ नि तपाईँको। डोन्ट बी कस्तो हुन्छ नि, देयर इज द सेयिङ हुन्छ नि, फर्स्ट अफ अल इन फिल्म मेकिङमा धेरै युज हुने रुल हो, बिफोर यु ब्रेक अ रुल, त हामी एकदम रुल ब्रेक गर भन्छ नि त फिल्म मेकिङमा, यु ब्रेक द रुल एन्ड डु यर ओन भन्छ नि। बिफोर यु ब्रेक द रुल फर्स्ट नो द्याट देयर इज अ रुल, राइट? अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। यसको अर्को उयो चाहिँ छ, बिफोर यु ब्रेक डाउन द वाल हुन्छ नि, कुनै पनि ठाउँमा एउटा वाल उठाएको हुन्छ नि, बिफोर यु ब्रेक डाउन द वाल अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड थिङ्क वाइ वाज द वाल पुट अप देयर इन द फर्स्ट प्लेस। सो इन द सेम वे तपाईँले आफ्नो फिल्मलाई अप्रोच गरिरहनु भएको छ, भनेको जस्तो भएको छैन भने सिट डाउन एन्ड थिङ्क वाइ इट इज नट ह्यापनिङ इन द मोस्ट अनेस्ट वे। अनि त्यो जब हामीले त्यसलाई अनेस्टली अप्रोच गर्दै जान्छौँ, वी टेन्ड टु गेट अनेस्ट आन्सर्स एन्ड देन वी क्यान डेफिनेटली कम अप। बट सबैको आफ्नो एउटा टाइम आउँछ, सबैको त्यो टाइमसम्म चाहिँ पर्खिनुहोस्, बिकज आइम टेलिङ यु टाइम आउँछै आउँछ। अनि त्यो पर्खिनु चाहिँ सो इम्पोर्टेन्ट जस्तो मलाई लाग्छ। Alright, number 13. What have you become better at saying no to in recent years? Oh, I've become better at saying no to so many different things. So many different things. I would not like to delve into it much, but I just want to say that I'm learning to say no. And it's so important to say that, Reza. Okay. What is your favorite failure? How has failure set you up for later success? Thomas Alva Edison, when he made the bulb or the electricity, because of what he bought, there were a million times he must have failed. In the same way, I have failed so many times in my life that now people only remember the times I've passed. And that's okay. But I make myself remember the times I've failed, because those are the things that I shouldn't do. Those are the times that have actually built me up more than the success. So my favorite failure, I think, has to be the time जब अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नो भन्नु नसकेको क्या। मैले कतिवटा टाइममा आई नो इट्स नट गोना वर्क आउट दिस वे, बट आई ह्याड टु से यस, बिकज यस्तो हुन्छ नि त, अघि भने जस्तै कि वे ड्रिभन सो मच मोर बाई फियर। मैले यस्तो गरिनँ भने यस्तो हुन्छ होला नि त, मैले उसो गरिनँ भने उस्तो हुन्छ होला नि त। नो. So I think the times when I've said yes to things that I've said no, it made me realize now that मैले yes भन्ने चाहिँ के गल्ती भयो भनेर, अब त्यो गल्ती चाहिँ म गर्न चाहदिनँ फेरि। सो त्यो जब मैले त्यो कुरालाई कट डाउन गर्दै गएँ, it actually catapulted me into kind of what you call success today. Okay, number 15. What investment of the past still positively impacts your day? Could be an investment of money, time, energy, or other resources. How do you decide to make the investment? I've invested money, time, energy, and other resources in so many different things. मैले एउटा कुरा सिकेको छु लाइफमा, हामीले जे रोप्छ त्यो नै कटनी गर्छ. There is a time to sow. मलाई के लाग्छ भने मेरो आफ्नो समयमा, मेरो आफ्नो टाइममा जबसम्म म हेल्दी छु, जबसम्म मेरो लाइफमा मैले गर्न सक्छु, त्यो टाइममा मैले रोप्नुपर्छ. अनि यो रोपेको कुराहरूले एक दिन कटनी गर्छ. सो मैले एउटा इन्भेस्टमेन्ट गरेको कुरा चाहिँ अहिले पनि गरिरहेको सबमा चाहिँ म एक्लै कुदेर फर्स्ट हुन चाहदिनँ, म एक्लै छिट्टो कुदेर पुगेर सकिनु चाहदिनँ, म लामो बाटो हिँड्न चाहन्छु. यसैले गर्दाखेरि मेरो गोल हेज अलवेज बिन टु रेज अदर पिपल अप along the way. For young people who have ideas, people who have passion more. I'm looking more for availability than ability. Ability चाहिँ acquire गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ कतिवटा ठाउँमा. Availability is so much of a problem nowadays. So I've invested my money, time, energy and other भएको सबै resources into थुप्रो कुराहरू. One of them being to learn. I've invested my money into buying courses that I want to learn, books that I want to learn. I've invested my time into so much of research about the subjects that I'm interested in, my energy on it, and my resources on it. And I've also invested money, time, energy, resources on raising other people, on ropeko in their lives without
the expectancy of a monetary benefit back to me हुन्छ नि, but with the expectancy that they will do something really good. अनि ओभरअल हाम्रो सिनेमाको स्ट्यान्डर्ड अथवा स्टोरी टेलिङ चाहिँ माथि बढेर जान्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मैले धेरै इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु फ्रम द पास्ट टिल टुडे. What keeps you ticking at the difficult times? I think I have understood and realized that this life is not about me. Contrary to the popular belief that हाम्रो life चाहिँ हाम्रो हो, and we think that this world is made for me, and God is made for me, and the animals is made for me, and this road is built for me. But if I start looking at the same thing from the opposite end, I am made for God, for God's pleasure. I am made for other things. It kind of makes things so much easier for me. There's a cat and a dog theory once that I really kind of apply. You know, एउटा मान्छेले घरमा he brings a cat and a dog on the same day. So घरमा लिएर आए पश्चात चाहिँ दुईजनालाई त्यो मान्छेले पुरा माया गर्छ अरे. कुकुरलाई पनि सुमसुमाउँछ, he loves the dog. अनि त्यहाँदेखि बिरालुलाई पनि माया गर्छ, he loves the cat. उसले बिरालुलाई पनि खाना दिन्छ, कुकुरलाई पनि खाना दिन्छ. Feeds both the cat and the dogs and just absolutely loves them. You know, the dog, he thinks, he looks up to this man and he says, oh my God, यो मान्छेले त यति साह्रो माया गर्छ मलाई. This man loves me so much. He feeds me whenever I am hungry. Before I can even say that I'm hungry, he's there, ready. मलाई भोक लाग्नु अगाडि नै उसले मलाई सबै कुरा दिन्छ. I'm sure that this man must be a god भन्छ अरे. अब बिरालुले चाहिँ, the cat says, oh my God, this man feeds me before I'm hungry. This man loves me so much. I'm sure I am God भन्छ अरे. So यो दुईटा थ्योरीमा चाहिँ आई थिङ्क हामी अड्किरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ. सो मेरो I live with the dog dog theory that everything about me is about God, and there's not that much of a pressure. So difficult times ma ke it will pass through because the owner of this thing is not me, it's God. I'm just the steward of it भन्ने कुराहरू छ. अनि त्यो कुराले गर्दा चाहिँ मलाई डिफिकल्ट टाइम्सबाट अगाडि लिएर जान्छ. अनि हिस्ट्रीलाई चाहिँ म एकदमै हेर्छु, पुरानो कथा पुस्ताले के भनेको छ त यो कुराहरूमा. अनि त्यो कथाहरूलाई जब हेरेर जान्छु मैले थाहा पाउँछु कि so many times people have emerged victorious, and that gives me hope. And so many times God has always rescued people whenever they have trusted in Him from places that you and I can even think about. And त्यो टाइमबाट अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ yes, I feel that in difficult times this is a moment that I need to stay strong, whichever things it might be. And then it has always worked out for the better for me in my life. All right, number 17, you said ask any request, any ask or request from our readers. Last parting words. Okay, be honest. Explore yourself. There is so much more to do. Don't contain yourself in a box. You are much more than your job. You are a human being that is waiting to be explored. अनि एकदम honest हुनुहोस्, even at times when it's difficult. अनि भइसक्यो पश्चात चाहिँ try and always be good. अनि गर्नुहोस्. अनि आफ्नो कुरा, आफ्नो आर्ट फर्मलाई चाहिँ एकदमै सिरियसली लिनुहोस्, धुर जस्तो हुनुहोस्. Be very foolish about yourself. Don't be afraid to make a fool out of yourself. अनि यो गर्नुभयो भने चाहिँ I think for all of us, even in every field of our life, is going to help us, and it is going to make us into better people. And God, I'm sure, is one of those personalities who's always on your side, and He loves you so much. And it might have seemed religious to you, but I'm telling you honestly, this is the greatest reality of our lives. And यो कुराले चाहिँ हाम्रो लाइफको फङ्सनालिटीलाई नै यसले अफेक्ट गर्दछ. So all the readers from team Redendron, I wish you all the best in your life, and just stay positive. I hope you enjoyed this episode of the Redendron Show. I'd like to thank Mr. Anmol Gurung for sparing some of his precious time for us. And if you want the transcription or the text version of this interview, you can go to redendron.com/Anmol Gurung. So don't forget to like, subscribe, follow, and join our newsletter.